केवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। कर्नाटक मैसूरू में उदयगिरी पुलिस विभाग की ओर से निमरा मस्जिद में अन्य मस्जिदों की समिति के सदस्यों को जोड़कर पुलिस प्रशासन ने सरकार के दिए हुए नियमों का पालन करने की सलाह दी। आइए देखते हैं निमरा मस्जिद से केवी न्यूज की ये रिपोर्ट। पहले तो एक बात बोलना चाहूँगा, ये राजनगर का या मैसूर की बात नहीं है, तमाम हिंदुस्तान के अवाम जो है, अवाम और जो रिप्रेजेंटेटिव है उन सब डरे हुए हैं। ये सेकेंड वेव जो आके है, ये सेकेंड वेव जो चेंज होके जो वायरस है थोड़ा चेंज होके है, तो इंसान को मालूम नहीं पड़ रहा है कि इंसान को ये कोरोना आके है करके। पहले तो एक 2-4 दिन टाइम मिलता था, बुखार गई, खांसी आ गई, हमें जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। इसमें तो मालूम नहीं हो रहा, इंसान को अचानक अपना सैचुरेशन डाउन हो रहा है, दमा का आस्थमा आ जा रहा है। इमीडिएट जाने पर मालूम हो रहा है कि वायरस है। एक दिन 2 दिन का इंसान अगर घट रहा है तो बच रहा है, नहीं रहा तो चलेगा, ऐसा हो रहा है। इस वास्ते जो है आज पुलिस डिपार्टमेंट भी जैसे पहले शुरू करी थे, ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेशन और तमाम हमारे उलमा भी साथ हैं और हमारे कारपोरेटर्स भी हैं साथ, उनको अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही है। लेकिन उसके साथ तुम्हें भी साथ है, जो तुम्हें मीडिया है, मीडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोज करना है कि सेकेंड में बच्चों इसमें बहुत तकलीफ आने वाले। दुनिया में दूसरा नंबर है हिंदुस्तान का, शुरुआत में अगर आ गया तो पहले नंबर के ऊपर भी कोसा नंबर चले जाएंगे। देखो हमें तो क्या प्रिकॉशन लेना ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद अवाम की जिम्मेदारी है, जो हमें बोल रही उनकी जिम्मेदारी है। अगर उनकी फैमिली को बचाना है तो अगर तुम्हें आए, तुम्हारे में हेल्थ है, तुम्हारे में ताकत है, तुम्हें बचते हैं, तुम्हारे फैमिली में उम्र दराज है, बच्चे हैं, अब इसमें बच्चों का रहा है। ये फर्स्ट वेव में ऐसा नहीं था, बड़ों को था, इसमें बच्चों का रहा है। इस वास्ते मेहरबानी करके अपनी फैमिली को बचाने के वास्ते अपनी फैमिली का सूझ को तो भी सोशल डिस्टेंस जो करना है, मास्क डालना है, वो सब देख के हिफाजत करो। अभी तो वो स्टेप्स नहीं ले को है, इसके बाद मीटिंग होने वाली है। मीटिंग इंशाल्लाह तनवीर सेठ साहब और अयूब साहब और हमारे कॉर्पोरेट बैठ मीटिंग करके जो इधर क्या करना है, जो हमें गए साल जो ऐसा बढ़ चढ़ के सामने आए को अवाम में जो अवेयरनेस प्रोग्राम करना था, इस वास्ते कैसा करना। इस बार जो है एंडोलेंस नहीं है और क्या नहीं है। अब जो है इंशाल्लाह शाम में अगर हुआ तो अयूब साहब को बात करके, डीसी को बात करके, अल्लाह तनवीर सेठ साहब की तरफ से जो हमारी डी कॉलोनी हॉस्पिटल है उसको ओपन कराने के वास्ते इमीडिएट करें। अगर बढ़ गए केसेस तो कोसी हॉस्पिटल में जाएंगे आप। जी बिल्कुल सही है, पैसे वाले जाएंगे, इनके जैसे पैसे वाले जाते हैं कोलंबिया में एडमिट हो जाते हैं। गरीब तबका कहाँ जाता है, बोला एंडोलेंस में था और क्या में था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर हो गया जल्दी तो क्या हॉस्पिटल को नहीं जाता। इंशाअल्लाह पुलिस की तरफ से होते हमें होते अवेयरनेस करती है, जाकर दुकानों वालों को आज जना गुजारिश करती है कि ऐसा ऐसा है, यहाँ पे 2 डिस्टेंस ये करो और उनको जाको जो पार्सल है घर को ले तो ओपन रखो, आपके पेट को नहीं मारेंगे, ओपन रखो, लेकिन सोशल डिस्टेंस के साथ आपके पार्सल बिल्कुल घर को। शुक्रिया, मैं ये गुजारिश शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि अभी आज जो मीटिंग है डी साहब के साथ और हमारी के सर्कल साहब से हुई, डी के राजी साहब और हमारे यन्नार के तकरीबन पूरे मस्जिदों के ज़िम्मेदारान भी यहाँ आए हुए हैं। इस वक्त आप हजरात तक एक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। हमारे साथ डिप्टी मियाँ साहब भी हैं। सब लोगों की यही फिक्र है कि किसी न किसी तरीके से हमारी कौम इन तमाम हालात से बचकर अच्छी ज़िंदगी करनी है। क्योंकि रमज़ान का मौका है और मस्जिदों में नमाज़ों की कसरत भी मुसल्लियों से होती है, तो हमारी अपील है उलमा की तरफ से भी जहाँ तक हो सके जो सर्कुलर हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से आया है, जैसा सैनिटाइज़र है और मास्क है और हो, बल्कि यकीनी तौर पर आप हजरात अपना मुसल्ला खुद साथ लेकर आएँ, मस्जिद में बिछाएँ और अब इत्मीनान से अपना मास्क पढ़ लें। जहाँ तक हो सके भीड़ भाड़ की बजाय इनफरादी इबादतों में करके अपने घरों को जाने की फ़िक्र फरमाएँ। अभी एक सवाल हुआ कि इफ्तार के मौके पर हम लोग रोज़ा खोलने के लिए बहुत सारी चीज़ों के ख़रीदने का मसला होता है। दुकान वालों से ज़्यादा हम लोग ख़रीदने वाले एहतियात अगर कर लें तो किसी को बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर जाएँ, ज़रूरत पड़े, जो चीज़ की ज़रूरत पड़े दूर खड़े ले लें, फिर अपने घरों में इफ्तार करने की फ़िक्र फरमाएँ। ये उलमा की तरफ से खुसूसी तौर पर तमाम लोगों को, तमाम ज़िम्मेदारों को, तमाम मुसल्लियान तक ये पैगाम हम पहुँचाना चाहते हैं। अल्लाह ना करे कि पिछले हालात जो हमारे सामने इस वक्त हैं, ये अब लोग बता रहे हैं कि इससे ख़तरनाक हालात अब हमारे करीब आने वाले हैं। हमारी बेहतियाती की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि फिर हमारे लिए मस्जिदों के लिए रुकावटें बन जाएँ, फिर हमारी इबादतों के लिए रुकावटें बन जाएँ। इससे पहले हम तमाम उलमा की तरफ से, डिप्टी मेयर साहब की तरफ से और ACP साहब की तरफ से हम आवाम तक के पैगाम पहुँचाना चाहते हैं, जितना हो सके एहतियात करके अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
ಉದಯಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಮಾಸಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಏನು ಇವತ್ತಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೋವಿಡ್-19 ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಏನು ನಮ್ಮ ಉದಯಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಉಪಮಹಾಪೌರರಾದಂತಹ ಮಮತಾಬ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂದವರು ಹಾಗೂ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಮಸೀದಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿದ್ದೀರಾ, ಮೌಲ್ವಿ ಸಾಹೇಬರುಗಳಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕರಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಮಾಸಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಮಾಸಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ. ಆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಧರ್ಮಗುರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವಾದಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ, ನಿನ್ನ ನೆರೆಮನೆಯನ್ನು ಹಸುವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನು ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆನೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವರು ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೇರ್ಪಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಸೀದಿಗಳಿಗೂ ಬಂದು ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಆಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬರಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದ್ರಷ್ಟೇ. ಕಾನೂನು ನಾವು ನೀವು ಈಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದ್ರಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ. ನಂತರ ಪ್ರೇಯರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಮನವಿ. ಹಾಗೆ ಮುಸಲೀಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಮಾಮ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮೌಜಾನ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದು 2ನೇ ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಂಥವರು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಇದು ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದೊಂಥರ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಇದ್ದಂಗೆ 1, 2, 2, 4, 4 8 ಆಗುತ್ತೆ, 8 16 ಆಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಸ್ ಪ್ರೇಯರಿಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಮಸೀದಿ ಸಮಿತಿಯವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಇದು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಪ್ಟಿ ಮೇಯರ್ ಅವರು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೆರಿಕ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಗ ಆ ಥರ ಆಗ್ತದೆ ತುಂಬ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ತುಂಬ ಭಯ ಇತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಬರ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಜನರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ.
ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸೇಫ್ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇಡ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸೋದು ಎಲ್ಲ ಇರಲೇಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಏನು ಬರುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಗುವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರಂಜಾನ್ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನಾವು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಜ ವಿಭಾಗದ ACP ಸಾಹೇಬರಾದಂಥ ಶಶಿಧರ್ ಸಾಹೇಬ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಉದಯಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದಂಥ ರಾಜು ಸರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಟಿ ಮೇಯರ್ ಆಫ್ತಾಬ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದಂಥ ಪಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಶೀರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಉಲೇಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. इंशाल्लाह अभी 1:30 बजे जमात होगी और मस्जिद निमरा के सेक्रेटरी साहब और प्रेसिडेंट निसार अहमद और खदीर में भी आप सबका भी धन्यवाद, शुक्रिया अदा।